الصلاة 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 سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salatu Allah. Mohon lurus dan rapatkan safnya. Mohon lurus dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله، واسمعوا أجاركم الله، وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر ما تعالت أصوات الناس بالتكبير. الله أكبر ما تفتحت أبواب السماء في هذا الصباح الكبير. الله أكبر ما تنزلت علينا رحمة الإله العلي القدير. الله أكبر ما تقاربت قلوب المسلمين في هذا اليوم العظيم. الله أكبر ما تعاونت الجهود وصدقت العهود وتعاطفت القلوب. الله أكبر
ما لبى الملبون وطاف الطائفون وأهدى المضحون. الله أكبر. ما سعى الحجاج بين الصفاء والمروة وذكر الذاكرون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Hari ini adalah hari besar. Hari di mana kita bertakbir sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Zat yang Maha Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Seluruh makhluk Allah sejak Sabtu kemarin Maghrib hingga tanggal 13 Zulhijjah mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Falsafah sunnatullah berkenaan dengan hari raya Id dalam Islam, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Keduanya dirayakan setelah umat Islam selesai melaksanakan agenda besar yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Idul Fitri kita laksanakan selesai kita puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Sedangkan Idul Adha kita rayakan ketika sebagian kita dijamu oleh Allah di padang Arafah, dihajikan. Maka sejatinya kita pun demikian. Selesai dari sebuah program besar, agenda besar, maka kembalikanlah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh, apa yang kita lakukan, baik ibadah kita ataupun dunia kita, terkait ibadah bukan karena kita orang alim, terkait dunia kita yang kita peroleh hari ini bukan karena kita orang hebat, semuanya karena akbarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengaku besar? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amat tawadhu. Ketika nabi-nabi yang lain dipanggil oleh Allah menyebut gelar kelebihannya, Nabi kita ketika dipanggil oleh Allah, ya Muhammad, hai Muhammad, man anta, anda siapa? Ana yatim, aku anak yatim. Karena itu Allah menempatkan Nabi kita sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah mengangkat dari malaikat, ada rajanya yaitu malaikat Jibril. Begitupun Allah mengangkat dari manusia, ada ketuanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir selain ihraqud dam, menyembelih hewan, adalah amal soleh yang paling Allah cintai. Sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah, Idul Adha
kaitannya amat kuat dengan ketokohan Ibrahim alaihissalam. Bahkan Al-Quran menyatakan ada dua orang yang sangat kalian perlu jadikan contoh. Pertama tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yakin pada diri Nabi kita ada suri tauladan yang luar biasa. Orang yang kedua yang layak kita jadikan contoh adalah Ibrahim alaihissalam. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Yakin pada diri Ibrahim ada uswah hasanah. Pelajaran Idul Adha adalah pelajaran bagaimana kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi dalam riwayat At-Tirmidzi, Idul Fitri minni wa Idul Adha min abikum Ibrahim alaihissalam. Idul Fitri itu murni syariat dari aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Idul Adha kontribusinya adalah dari ayah kita Ibrahim alaihissalam. Apa yang mesti kita teladani dari Ibrahim dari Idul Adha ini? Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan ketika menafsirkan surat As-Saffat ayat 99 hingga ayat 111, ada 4 pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil dari Idul Adha. Pertama adalah pelajaran kembalilah kepada Allah dari seluruh masalah kita. Ibrahim alaihissalam dalam surat As-Saffat punya 3 masalah yang amat besar, punya 3 kegelisahan. Permasalahan Ibrahim yang pertama, ia berhadapan dengan penguasa yang amat zalim, namanya Namrud. Semua orang takut kepada Namrud, semua orang takut kepada penguasa ini. Bahkan lebih ngeri lagi, masyarakatnya Namrud adalah masyarakat yang penyembah berhala, apatis kepada Tuhan yang Maha Esa, apatis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerusakan yang amat rusak. Dan kegelisahan Ibrahim yang ketiga sebagai masalahnya ketika ia berhadapan dengan penguasa yang zalim, masyarakat yang menyembah berhala. Dia tidak memiliki seorang anak, 80 tahun usianya tapi belum memiliki anak. Ini 3 kegelisahan yang luar biasa. Apa yang dilakukan Ibrahim ketika menghadapi masalah? Nampaknya kita belum sampai kepada 3 kegelisahan yang dialami oleh Ibrahim. Ibrahim memberikan contoh kepada kita. Masalah apapun yang kita hadapi, apa kata Ibrahim? Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Aku kembalikan seluruh masalahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika itu Ibrahim kalau mau, Ibrahim bisa berkoalisi dengan Namrud, mengatakan yang aku lakukan salah, Anda benar wahai Namrud, selesai. Banyak orang ketika itu berkoalisi dengan Namrud. Kenapa? Berat. Tapi Ibrahim berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdi. Maka ketika kita menghadapi seluruh masalah, masalah kehidupan, masalah rumah tangga, maka zahibun ila rabbi sayahdi. Biasakan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata sejarah memang mencatat demikian. Namrud sampai wafatnya justru bukan pemenang tapi yang kalah. Tapi Ibrahim sampai hari ini namanya amat harum luar biasa. Kembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua dari Idul Adha ini adalah pelajaran bahwa cinta itu butuh pengorbanan. Nabi kita pernah bersabda, ana ibnu dhabihatain. Aku adalah orang dari 2 ayah yang disembelih. Pertama tentu Ismail alaihissalam, putranya Ibrahim. Dan yang kedua, ayah Nabi yang hampir disembelih adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibrahim alaihissalam ketika Allah kabulkan doanya, ketika ia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kasih aku seorang anak yang saleh. 80 tahun tidak punya anak, kemudian Allah berikan anak, sedang lucu-lucunya maka diuji Allah. Ahasiban nasu ayyutrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah orang dibiarkan untuk berkata aku iman tapi belum pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika Ismail sedang lucu-lucunya, Ibrahim alaihissalam bermimpi di sebuah tempat yang hari ini kita para jamaah haji bermabit di situ, namanya Muzdalifah.
Nabi Ibrahim bermimpi, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku, tadi malam ayah bermimpi menyembelih anda, bagaimana sikap anda? Cerita ini diceritakan oleh Ibrahim kepada Ismail di Mina, tempat Nabi Ibrahim bercerita. Dibangunkan sebuah masjid namanya Masjid Al-Khaif di Mina namanya hari ini. Tadi malam ayah bermimpi menyembelih anda, bagaimana sikapmu Ismail? Apa kata Ismail? Ayah lakukan yang menjadi perintah Allah kepada ayah. Ini tentu perintah yang amat besar. Cinta itu butuh pengorbanan. Allah itu pencemburu berat. Maka ketika Ibrahim puluhan tahun belum punya anak, sujud, ruku, lantas Allah kabulkan doanya punya anak. Sekarang mana yang lebih kau cintai wahai Ibrahim? Aku atau putramu, makhlukku Ismail? Maka cinta penuh pengorbanan. Ibrahim merealisasikan mimpinya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, lalu berangkat ke Mina. Hari ini adalah Jumratul Aqabah. Tempat penyembelihan Ismail namanya Jumratul Aqabah. Maka ketika keduanya pasrah, Ibrahim pasrah, Ismail pasrah, akan disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Ketika golok itu akan nempel di lehernya, tiba-tiba dari atas langit ada suara, Ibrahim, Ibrahim. Lalu Ibrahim mencari suara tersebut. Wa fadainahu bidzabhin azim. Ketika ia kembali menengok Ismail, ternyata Ismail sudah Allah ganti dengan domba kibas. Ibrahim kelimpungan cari ke sana kemari hingga kembali ke rumah. Ternyata Ismail dalam kondisi sehat, segar bugar. Saking senangnya Ibrahim melihat Ismail segar bugar, sehat walafiat, Ibrahim berdoa. Doanya diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utus dari putraku Ismail ini nabi akhir zaman yang membacakan ayat-ayatmu, yang mengajarkan kitab sucimu dan hikmah, serta mensucikan umatnya. Nabi kita lahir karena Ibrahim merealisasikan cintanya kepada Allah dengan menyembelih Ismail. Bukankah hadirnya Nabi kita Muhammad SAW adalah nikmat terbesar kemanusiaan? Andaikan Ismail tidak disembelih oleh Ibrahim, maka ceritanya tentu berbeda. Rasulullah lahir karena Ibrahim berhasil merealisasikan cintanya kepada Allah dengan menyembelih Ismail. Ini nikmat terbesar. Subhanallah. Maka kalau kita hanya sekedar disuruh menyembelih satu ekor kambing, satu ekor domba, tidak ada apa-apanya. Karena itu seorang Anas bin Malik, sahabat Nabi yang umurnya paling panjang, ketika turun syariat kurban dengan diturunkannya surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Kami nggak minta apapun. Kami minta dua hal saja, kata Allah. Fasholli li rabbika, salat, wanhar, dan berkurban. Berkahi negeri kami, bangsa kami, Indonesia yang penuh berkah ya Rabb. Yang pernah kau sebut salah satunya sebuah bangsa dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Karena itu ya Rabb, pastikan ya Rabb diri kami, keluarga kami, orang-orang yang mencintai para ulama yang telah memberikan Indonesia yang hebat ini sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini ya Rabb. Karena itu Indonesia yang berkah ini, yang hebat ini ya Rabb, hanya kau titipkan kepada orang-orang yang saleh, titipkan hanya kepada orang-orang yang adil, titipkan hanya orang-orang yang ahli ibadah, yang sayang kepada Tuhan kami, yang memuliakan agama kami, memuliakan Nabi kami, memuliakan ulama kami ya. Jangan pernah Indonesia ini dititipkan ya kepada orang-orang yang tidak amanah, kepada orang-orang yang jauh dari Engkau. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, berkahi tempat ini, pemilik tempat ini, jadikan keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, putra-putrinya soleh-soleh, ahli ibadah, ahli siyam, ahli qiyam, rezekinya mengalir bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Ya Allah, di hari yang mulia ini ya Rabb, saudara-saudara kami yang sedang dililit hutang, bayarkan hutang-hutang, yang sedang ditimpa masalah, uraikan masalahnya, yang punya hajat dan keinginan, kabulkan.
saudara-saudara kami ya Rabbi belahan dunia yang sedang dijajah, yang sedang kesusahan. Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma ansurhum nasran aziza. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Yu'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.